ओम शांति 27/9/2024 महावाक्य। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुम समस्त को जोगोर मेहनत करने को पड़िब। तुम्हें निजकू आत्मा मने करी मोते मने पकाओ, मु तुमको सबु पापरू मुक्त करिदेबी। प्रश्न, समस्तंकर सद्गतिर स्थान केउठी जार महत्व सारा दुनिया जानिब? उत्तर हेला, आबुभूमि ही समस्तंकर सद्गतिर स्थान। तुमे माने ब्रह्मा कुमारी अर्थात संस्थार नाम पार्श्वरे ब्राकेट्रे सर्वोत्तम तीर्थस्थान बोली लिखिपारिब। सारा दुनियार सद्गति एही ठारे ही हेउछि। समस्तंकर सद्गतिदाता शिव बाबा एवं आदम अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा एही ठारे ही रही समस्तंकर सद्गति करुछंती। आदम अर्थात आदमी बा मनुष्य से देवता नुहंती, तांकु भगवान मध्य कुहा जाई परिबो नाही। ओम शांति। दुई थर ओम शांति काहेकि ना गोटिए हेला बाबांक पाई, अन्यटी दादांक पाई। दुई जण आत्मांक पाई। सीए परमात्मा, ये हेउछंती आत्मा। सीए मध्य निजर लक्ष्य बताउछंती जे मु परमधामर निवासी अटे। उभय एहीपरि कहउछंती। बाबा एवं दादा उभय कहउछंती ओम शांति। पिला माने मध्य ओम शांति कहउछंती, अर्थात आमे आत्मा शांति धामर निवासी अटो। एठारे जणे अन्य जनक ठारु छाड़ी छाड़ी बसिबा उचित। अंग सहित अंग लागिबा उचित नुहे। काहेकि ना प्रत्येकंकर अवस्थारे जोगरे राति दिनर फरक रहिछि। केही केही बहुत भल भावे जोग करुछंती, केही केही बिल्कुल जोग करुनाहांती। तेणु जे बिल्कुल जोग करुनाहांती से माने पाप आत्मा तम प्रधान, एवं जे याद करुछंती से माने हेले पुण्य आत्मा सतो प्रधान। एथिरे बहुत फरक होईगला ना। जदिओ घरे एकत्र रहुछंती किंतु फरक तो रहुछि ना। सेथिपाई तो भागवतरे आसुरी नामर गायन रहिछि। एहा वर्तमान समयर ही कथा। बाबा बसी पिलामानकु बुझाउछंती एहा हेउछि ईश्वरीय चरित्र, जाहार गायन भक्ति मार्गरे करुछंती। सत्य जुगरे तो किछि भी मने रहिबो नाही, सब किछि भूली जीवो। बाबा तुमको वर्तमान ही शिक्षा देउछंती। सत्य जुगरे तो तुमे बिल्कुल ही भूली जाउछ। पुणी द्वापरे शास्त्र आदि रचना करी राजयोग शिखिबा पई चेष्टा करुछ। राजयोग शिखाइबा पई चेष्टा करुछंती, किंतु तुमे राजयोग तो शिखाई पारिबो नाही। जेबे बाबा सम्मुख को आसीबे सेतेबेले जाई राजयोग शिखाइबे। तुमे माने जानिछ बाबा किपरि राजयोग शिखाउछंती। पुणी 5000 वर्ष परे आसी एहीपरि कहिबे, मिठा आत्मा आत्मिक पिला माने एहीपरि संबोधन केबे भी कौनसी मनुष्य को करि पारिबे नाही। ना देवता माने देवता मानकु करि पारिबे। एकमात्र आत्मिक पिता ही आत्मिक पिला मानकु कहउछंती, थरे अभिनय कल पुणी 5000 वर्ष परे अभिनय करिब। काहेकि ना पुणी थरे तुमे माने सीढ़ी रे तळकु ओल्हाउछ ना। तुम बुद्धि रे एबे आदि मध्य अंतर रहस्य अछि। तुमे जानिछ ताहा शांति धाम अथवा परम धाम अटे। निराकारी दुनिया रे भिन्न भिन्न धर्मर आत्मा माने क्रमानुसारे रहिथांती। जेपरि तारका मानकु देखुछ ना किपरि झुली रहिछंती, आउ किछि भी देखा जाउ नाहंती। तो बाबा कहउछंती ऊपर आउ कोनोसी जिंस नाही, ब्रह्म तत्व रहिछि। एठारे तुमे धरती ऊपर छिड़ा होइछ। एहा हेउछि कर्म क्षेत्र। एठाकू आसी शरीर नेई कर्म करुछ। बाबा बुझाउछंती तुमे मो ठारू वर्षा पाउछ, जेउ वर्षा द्वारा 21 जन्म पर्यंत तुमर कर्म अकर्म होई जाउछि। काहेकि ना सेठारे रावण राज्य न थाए, ताहा हेला ईश्वरीय राज्य।
ଯାହା ଏବେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ମନେ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସାରତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାରତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସିଏ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ମାତା ପିତା ଅଟେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି। ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମୀ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଡମକୁ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଡମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମୀ, ତେଣୁ ସିଏ ନା ଦେବତା ନା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହାଙ୍କର ଦୈବୀ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ବାକି ତ ଏଠାରେ ସବୁ ମାୟାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ମାୟାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହେଭିନ୍, ସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହାକି ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନା। ଏହି ଦେଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ ନା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବୁ ପର୍ବତ, ତେବେ ବନ୍ଧନୀରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର, ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଏହିଠାରୁ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଗୀତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଅଟେ, ସେହିପରି ସବୁ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ଆବୁ ଅଟେ। ଏହିପରି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଆବୁ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ବସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ତ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିବା ସମୟରେ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତୁମର ମମାକୁ ପଇସାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି? ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ି କେତେ ହୋସିଆର ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲେ, ରାଜଯୋଗିନୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମାଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ବସି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ କାମ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କାମ ହେଲା ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏକି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଥାଏ।
आत्मा ही एठाकु आसी एही कर्मक्षेत्र कर्म करुछि। सेठारे कौनसी प्रकार खराब कर्म हुए नाही। जेतेबेले रावण राज्य आरंभ होइथाए आत्मा विकारी मार्गरे गमन करे। मनुष्य माने कही देउछंती विकार तो सदा सर्वदा रहिछि, तेणु तुमे सेमानकु बुझाई पारिब जे सेठारे रावण राज्य ही नाही। तेबे विकार किपरि रहिब? सेठारे जोग बलर ही शक्ति रहिछि। भारतर राजयोग प्रसिद्ध अटे। तुमे माने जदि एही राजयोग शिखाइब तेबे बहुत शिखिबाकु चाहिबे। तुम बिना तो आउ केही शिखाई पारिबे नाही। जेपरि महर्षि माने थिले जोग शिखाइबा पई केते मेहनत करुथिले, किंतु दुनिया कौन एक कथा जानिछि जे हठ जोगी राजयोग शिखाई पारिबे नाही। चिन्मयानंदक पाखकु केते मनुष्य जाउछंती। जदि सी थरे कहीदेवे जे सतेरे भारतर प्राचीन राजयोग विके मानक व्यतीत केही बुझाई पारिबे नाही बास, किंतु एपरि कहिबार कायदा नाही जहाद्वारा एबे तुमर प्रसिद्ध होइजिब। समस्ते कौन ज्ञान बुझिबे कि? एथिरे बहुत मेहनत रहिछि। महिमा मध्य अंतिम समय रे हेब। कहिबे ना, अहो प्रभु शिव बाबा आपणकर लीला। एबे तुमे माने जानुछ जे तुम मानक व्यतीत बाबांकु अन्य केही सुप्रीम पिता शिक्षक सद्गुरु बोली भाबु नाहंती। एठारे मध्य बहुत अछंती। ज्ञान रे चालू चालू जेउ मानकु माया हैरान करि देउछि से माने बिल्कुल अज्ञानी होई जाउछंती। एहा बहुत बड़ लक्ष्य अटे। एहा युद्ध भूमि अटे। एथिरे माया बहुत विघ्न पकाई थाए। दुनियार लोक माने तो विनाश पाई प्रस्तुति करुछंती। तुमे माने एठारे पांच विकार को जीतिबा पाई पुरुषार्थ करुछ। से माने विनाश पाई पुरुषार्थ करुछंती। तुमे माने विजयी हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। उभय काम एकत्र हेब ना। एबे समय अछि। आमर राज्य कौन एबे स्थापन होइछि कि? वर्तमान ही राजा प्रजा समस्ते तैयारी हेबे। तुमे माने अधाकल्प पाई बाबांको ठारू वर्षा नेउछ। मोक्ष तो काहाकू भी मिले नाही। जदियो लोक माने कहउछंती आमको मोक्ष प्राप्त कला, किंतु मरिबा परे कौन जना पड़ी थाए कि से कुआडे गले? मनुष्य केवल गप मारुछंती। तुमे माने जानिछ जेउ माने शरीर छाड़ुछंती से माने पुणी अन्य एक शरीर निश्चिंत नेबे। मोक्ष पाई पारिबे नाही। एपरि नुहे जे पानी फोटका पानी रे लीन हो जाउछि। बाबा कहउछंती एही शास्त्र आदि भक्ति मार्गर सामग्री तुमे माने एबे सम्मुखरे शुणुछ। ज्ञान रूपी गरम हालुआ खाउछ। सबुठारु अधिक ज्ञान रूपक गरम हालुआ किए खाउछंती? ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल तांको पाखरे बसचंती, तेणु तुरंत शुणी धारणा करुछंती। पुणी ये ही उच्च पद पाउछंती। सूक्ष्म लोकरे एवं वैकुंठरे एहांकर ही साक्षात्कार करुछंती। एही आखि द्वारा मध्य एहाकु ही देखुछ। बाबा तो समस्तंकु पाठ पढ़ाउछंती। बाकी सबु तो जोगर मेहनत। जोगयुक्त होई रहिबा जेपरि तुमको कष्ट साध्य हेउछि, सेहीपरि एहांकु मध्य कष्ट लागुछि। एथिरे कृपार कौनसी कथा नाही। बाबा कहउछंती मु एही शरीर लोन नेइछि, तेणु ताहार हिसाब किताब देदेबी। बाकी जोगर पुरुषार्थ तो एहांकु मध्य करिबाकु हेब। ए कथा मध्य जानुछि जे ये मोर पाखरे बसिछंती। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मु बाबांकु जेते मने पकाइबा पाई चेष्टा करुछि तथापि भूली जाउछि। सबुठारु अधिक मेहनत एहांकु ही करिबाकु पड़ुछि। युद्ध क्षेत्र रे जेउ माने महारथी पहिलमान जेपरि हनुमानकर उदाहरण रहिछि। माया परीक्षा मध्य नेइथिला, काहेकि ना सिए महारथी थिले। जेते अधिक पहिलमान हेब सेते अधिक माया परीक्षा नेब। तोफान मध्य अधिक आसीब। पिला माने लेखुछंती बाबा आमको एही भली विघ्न आसुछि। बाबा कहउछंती ए सबु तो हेब। बाबा प्रतिदिन बुझाउछंती तुम मानकु खबरदार रहिबाकु हेब। बाबांकु पत्र लेखुछंती
ବାବା ମାୟା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆଣୁଛି। କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗରିବମାନେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାକି ଲୋକ ତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ହେବ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିବେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠାରେ ଶଳା ଚାଚା ମାମା ଆଦି ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ନାମ ରୂପରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କିପରି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିଖାଇବେ? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ବିଲକୁଲ ନିଆରା ଜ୍ଞାନ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ମାସ, କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହିପରି ହିଁ ଅତିକ୍ରମ ହେବ। କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏତେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, କାହାର? ଦେବତାମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାମ ରୂପଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଗରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ ବସିବା ଦରକାର, ଯେପରି କାହାର ଅଙ୍ଗ କାହା ସହିତ ଲାଗୁନଥିବ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ନିଜର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଭବ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ନିଜର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାରରେ ବାବା କହିଲେ, ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ 5ଟି ଯାକ ବିକାରର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ନିଜର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତାର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମୂଳ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ସ୍ନେହୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା
ସମ୍ମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।